پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں بادل برس پڑے۔ لاہور، سیالکوٹ، نارووال، وزیر آباد، جہلم، گجرات، خوشاب اور بہاول نگر میں بارش۔ لاہور میں سب سے زیادہ 135 ملی میٹر بارش نشتر ٹاؤن میں ہوئی۔ بیدیاں روڈ پر اسماعیل پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ جناح ہسپتال کی ایمرجنسی میں پانی بھر گیا۔ ننکانہ میں موسلادھار بارش سے گلیاں، بازار، ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی۔ ملکپال میں شدید بارش کے باعث مکان کی چھت گرنے سے 9 ماہ کا بچہ جاں بحق، 2 افراد زخمی ہو گئے۔ پشاور، خیبر، بنوں، کرک، مالاکنڈ، ایبٹ آباد، آزاد کشمیر کے اضلاع باغ، میرپور اور بھمبر میں ندی نالے بفر گئے۔ ضلع خیبر میں پاک افغان شاہراہ کا ایک حصہ سیلاب کی وجہ سے بہہ گیا۔ پاک افغان شاہراہ پر ٹریفک کی روانی معطل، مال بردار گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ جمرود میں اس وقت بڑا ریلا گزر رہا ہے جس نے ہر طرف تباہی مچا دی ہے۔ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، 2,78,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ اطراف کی آبادیاں زیر آب۔ پاک پتن میں 80 کلومیٹر رقبے پر کاشت فصلیں تباہ ہو گئیں۔ دریائے چناب میں تریمو بیراج پر پانی کا بہاؤ 1.5 لاکھ کیوسک ریکارڈ۔ تریمو بیراج بچانے کے لیے 18 ہزاری بند میں شگاف ڈالنے کے لیے بارود نصب کر دیا گیا۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا کے مقام پر آئندہ 24 گھنٹے میں 8 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچنے کا امکان۔ دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی میں پانی کا بہاؤ 2,11,000 کیوسک ریکارڈ۔ کمالیہ کے مقام پر 1 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ دریائے راوی میں شاہدرہ کے بہاؤ میں سیلابی ریلے میں کمی آ گئی۔ پنجاب میں سیلاب سے اب تک 30 افراد جاں بحق، 15 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہیں۔ پانی کا بڑا ریلا ہیڈ سلیمان کی اور ہیڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ متاثرین میں اضافے کا خدشہ۔ لاہور میں 6 سے 7 ہزار افراد ریلیف کیمپ میں ہیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم میں پنجاب عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا بریفنگ، کہا 2 سے 3 روز مزید بارشیں ہیں۔ سیلابی ریلا 6 ستمبر کو سندھ میں داخل ہوگا۔ پنجاب میں سیلاب متاثرین کے لیے پاک فوج کی امدادی کارروائیاں جاری۔ جھنگ، فیصل آباد، چنیوٹ اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ریسکیو آپریشن۔ آبادی کو بچانے کے لیے جھنگ اور فیصل آباد میں 3 مقامات پر بند میں شگاف ڈالے گئے۔ ہیلی کاپٹر اور کشتیوں کے ذریعے سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ تاندیا والا اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ریسکیو کیمپس، متاثرین کو ضروری طبی امداد اور مفت ادویات کی فراہمی۔ مشکل کی گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ۔ دو یا 3 ستمبر کی رات سیلاب سندھ میں داخل ہوگا۔ 102 حساس مقامات پر مشینری پہنچا دی۔ سندھ حکومت ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے متحرک ہے۔ خدا نخواستہ کوئی خراب صورتحال پیدا ہوئی تو تیار ہے۔ کنٹرول روم قائم کر کے ایمرجنسی نمبر جاری کر دیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سیلاب سے 16 لاکھ لوگ متاثر ہو سکتے ہیں۔ 1600 سے زائد دیہات کو خطرہ ہے۔ 167 یوسز متاثر ہو سکتی ہیں۔ وزراء اور سرکاری مشینری فیلڈ میں موجود ہے۔ سکھ کمیونٹی کا دربار صاحب کرتارپور میں بروقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو خراج تحسین۔ سکھ رہنما رمیش سنگھ کا کہنا تھا بروقت امدادی کارروائیوں پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سول انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ کھڑی رہی، ان کا بھی شکریہ۔ پاک فوج کے جوان آخری شخص کی باحفاظت منتقلی تک کھڑے رہے۔ رمیش سنگھ اروڑا کا کہنا تھا پاکستان ہماری دھرتی، ہماری جان ہے۔ پاکستان اور سکھوں کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین کے سرکاری دورے پر روانہ۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے۔ خطے میں پاکستان کی امن کی کوششوں سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ خطے کے عوام کی ترقی کے فروغ کے لیے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ موسمیاتی تبدیلی کے مضر اثرات نمٹنے کے لیے عملی اقدامات پر روشنی ڈالیں گے۔ چین کے صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوں گی۔ اسحاق ڈار، عطا تارڑ، طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ہمراہ روانہ ہوں گے۔
पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादल फिर बरस पड़े। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुश्किलात बढ़ गईं। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, जेहलम, गुजरात, खोशाब और बहावल नगर में बारिश। लाहौर में सबसे ज्यादा 135 मिलीमीटर बारिश निश्तर टाउन में हुई। वजीराबाद और गिरदोनवाह में मुसलसल 4 घंटे बारिश हुई। ननकाना साहिब में मूसलाधार बारिश से गलियां, बाजार, नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। फारूकाबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मलकवाल में शदीद बारिश के बायस मकान की छत गिरने से 9 माह का बच्चा जान बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर, खैबर, बन्नू, करक, मालाकंड, एबटाबाद, आज़ाद कश्मीर के अजला, बाग, मीरपुर और भेंबर में नदी नाले बिफर गए। पानी घरों और मार्केटों में दाखिल हो गया। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती एतमाद और स्ट्रेटेजिक हम आहंगी पर मबनी है। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं सदर शी जिनपिंग की क़यादत और बेल्ट एंड रोड समेत तरक्याती इक़दामात को सराहते हैं। SCO यूरेशिया में सिक्योरिटी, तिजारत, तवानाई और सकाफती ताउन का अहम प्लेटफॉर्म है। कसीरुल-जहती, इस्तेहकाम और जामे तरक्की के फ़रोग में SCO का किरदार मज़ीद अहम हो गया। चीनी क़यादत और रुकन ममालिक के सरबराहान से तामीरी मुलाकातों के मुंतज़िर हैं। 9 मई केस में बानी PTI के भांजे शाहरेज खान को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस की जानिब से मुल्जिम के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दूर में बदतरीन नाकामी के बावजूद भारतीय मीडिया झूठ बोलने से बाज न आया। बिहार के इंतखाबात करीब आते ही रॉ खेमा पर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने 28 अगस्त को खबर दी कि 3 पाकिस्तानी हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान काठमांडू के रास्ते बिहार में दाखिल हुए हैं। भारतीय मीडिया ने तीनों को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हुए रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय मीडिया पर झूठी खबर के बाद तीनों पाकिस्तानी शहरियों के वीडियो बयानात सामने आ गए, जिसके बाद गोदी मीडिया का झूठा बयानिया बेनकाब हो गया। डैमों की जरूरत है। हर डैम सियासत की नजर हो जाता है। पानी समंदर में बह जाता है और फसल उगाने के वक्त पानी नहीं होता। पाकिस्तान में पानी का मसला दर हकीकत फूड सिक्योरिटी का मसला है। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक की ARY न्यूज़ की खुसूसी नशरियात में गुफ्तगू। सूबों के दरमियान शक डैम बनाने में रुकावट है। डैम होंगे तो फसल के वक्त पानी रेगुलेट किया जा सकेगा। अरशद H अब्बासी ने कहा भारत में भी एतमाद की कमी के मसाइल थे, लेकिन डैम बने। भारत में 6000 डैम बन चुके हैं। चिन्योट डैम बनाने की बात की गई, लेकिन अभी तक नहीं बना। परवेज मुशर्रफ ने भाषा डैम की मंजूरी दी, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। कालाबाग डैम का ऑपरेशन सिंध, बलूचिस्तान को दे देना चाहिए। उज़्बेकिस्तान का एक डैम ताजिकिस्तान में बना हुआ है। माहिर माहौलियात अली तौकीर शेख और डॉक्टर इमरान अहमद ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने की तदाबीर बताई। सरकारी मुलाजिम पर तशद्दुद और धमकियों के केस में मुल्जिम फरहान गनी और दीगर की रिहाई पर अदालत बरहम। तफ्तीशी अफसर ने रिहाई से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश की तो अदालत ने पूछा मुल्जिमान कहाँ हैं, क्यों पेश नहीं किया गया। देखेंगे तफ्तीशी अफसर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया वो कानून के मुताबिक है भी या नहीं। तफ्तीशी अफसर को कानून की समझ होती तो आज ज़र जमानत जब्त हो जाती। मुल्जिमान की रिहाई से मुताल्लिक 497 की रिपोर्ट पर मुल्जिमान को नोटिस, रिमार्क्स दिए। रिपोर्ट पर फैसला कानून के मुताबिक होगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। और ट्राई सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त देने के बाद आज मेजबान UAE से टकराएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। ट्राई सीरीज में पाकिस्तान का शानदार आगाज। गुज़श्ता रोज इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रन से हराया। शारजाह में अफगान टीम 183 रन के ताक़ुब में 143 पर ढेर। हारिस रऊफ के 4 शिकार, शाहीन, मोहम्मद नवाज और सुफियान की 2-2 विकेटें। कप्तान सलमान अली आका की शानदार तरतीब। मैच के हीरो करार। तमाम मैच A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।